सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते बदैक्यकं लताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं लतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं लतादिकापदुत्तरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरद्वदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्मरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वनं प्रपञ्चनाशमीशनं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तन हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनं तमेकदिं तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योन्वहं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहिति सुपुत्रतं समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरा धन्यवाद దైవాలు తల్లిదండ్రులే జన్మనిచ్చారు ఏనాటి ఫలమో ఏ జన్మనిచ్చారు ఏనాటి ఫలమో నిన్ను చూడగా మేముండగలమా నీ కొండకు రాకుండగలమా ఈ దేహం నీదు ప్రసాదం మా ప్రాణం నీ ఉపకారం మా ప్రాణం నీ ఉపకారం ఈగమందు ఏ దుష్ట కోరికలు ఇక రాకుండా నువ్వు చూడవా ఈగమందు ఏ దృష్ట కోరికలు ఇక రాకుండా నీవు చూడవా ఈ జనుమంతా నిన్ను కొలిచి సేవింతునయ్యా ఇక మరు జన్మ నాకివ్వకయ్యా ఇక మరు జన్మ నాకివ్వకయ్యా నిన్ను చూడగా మేముండగలమా నీ కొండకు రాకుండగలమా ఈ దేహం నీదు ప్రసాదం మా ప్రాణం నీ ఉపకారం మా ప్రాణం నీ ఉపకారం. శర్మ ఈరోజు నేను ఒక పాట పాడబోతున్నాను. ఓం మహాప్రాణదీపం శివం శివం మహుకారరూపం శివం శివం మహసూర్యచంద్రాగ్నినేత్రం పవిత్రం మహగాఢతిమిరాంతకం సౌరగాత్రం మహకాంతిబీజం మహదివ్యతేజం భవానీ సమేతం భజే మంజునాథం
ॐ नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवहराय च भवहराय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवमद्वैतभास्करम् अर्धनादीश्वरं त्रिदशहृदयङ्गमं चतुर्दधिसङ्गमं पञ्चभूतात्मकं षट्चतुर्नाशकं सप्तस्वरेश्वरम् अष्टसिद्धीश्वरं नवरसमनोहरं दशदिशासु निमलम् एकादशोज्ज्वलम् एकनादीश्वरं प्रस्तुदिवशङ्करं प्रणतजनकिङ्करं दुर्जनभयङ्करं सर्जनशुभङ्करं प्राणिभवतारकं प्रकृतिहितकारकं भुवनभव्यभवदायकं भाग्यात्मकं रक्षकम् ईशं सूरीशं वृषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं वृषेशं महामधुरपञ्चाक्षरी मन्त्रमार्षं महर्षवर्षं प्रवर्षं श्रुशीर्षं नमो हराय च पुरहराय च सुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्दिष्टाय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं डं डं डडं डं डडं डं डडमडं डडक्कादिनाथनवताण्डवाडम्बरकार श्रीङ्कार हैङ्कार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथीश्वर ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेदं सामप्रगीतम् अधर्मप्रभातं पुराणेतिहासं प्रसिद्धिं विसिद्धिं प्रपञ्चैकसूत्रं द्विगुप्तं सुजितं नकारं कारं निराकारकारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दनन्दं महाटाटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुमित्रं जलज्जुत्वनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशपाशं महाभानुलिङ्गं महाशत्रुवर्णं सुवर्णं प्रवर्णं सौराष्ट्रसुन्दरं सोमनाथीश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुन उज्जयिनीपुरमहाकालेश्वरं वैद्यनाथीश्वरं महाभीमेश्वरं अमरलिङ्गेश्वरं रामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं कृष्णेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नादलिङ्गेश्वरं श्रीकेदारलिङ्गेश्वरम् अग्निलिङ्गात्मकं ज्योतिलिङ्गात्मकं वायुलिङ्गात्मकम् आत्मलिङ्गात्मकम् अखिललिङ्गात्मकम् अग्निसौवात्मकम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचित्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचित्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् धर्मस्थलक्षेत्रबलपरं ज्योतिम् शंभो हर हर नमो नमो शिव शिव शंकर भक्तव शंकर పూజలు సేవలు తెలియని మేము పూజలు సేవలు తెలియని మేము ఏ పూజ దేవాలి నీ పూజకు ఏ నేడు సాయంకాలం అందరిని ఇక్కడ ఇన్వైట్ చేసింది ఎందుకంటే డైరెక్ట్ అవార్డ్స్ ఇవ్వకుండా కొన్ని చిన్న కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్తో మనం చేస్తున్నాం ఈ ప్రోగ్రాము. ఇప్పుడు మ్యాజిక్ షో, ఇప్పుడు మన అందరము ఉంటున్న ఈ మాయా ప్రపంచంలో అందరినీ తమ ఇంద్రజాలంతో మాయా చేసి ప్రస్తుతం జరిగేది అంతా మాయేనని మీలో ఉన్న కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్స్ మైమత్తులుగా చేయడానికి మీ ముందుకు రాబోతున్నారు శ్రీ జాదవ్ రంగనాథ్ గారు. ప్లీజ్ అందరూ ఆయనను వెల్కమ్ చేయండి. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ క్లాప్ హ్యాండ్స్. తంగముఖ ఘనపతినా పరిపాలితోహం సుముఖేన శ్రీ పంచమాతంగముఖ గణపతినా పరిపాలితోహం శ్రీ పంచమాతంగముఖ గణపతినా పంచభూతాత్మకా
शिवसुतेन पञ्च मातङ्गमुख गणपतिना परिपालितोऽहं सुमुखेन श्रीपञ्चमातङ्गमुख गणपतिना वरदाभय मोधकमोधराक्षमाला गरेण कमला पुरविहारेण पुरुहूत जखिलदेव पूजित विघ्नेश्वरेण वरगुरुगुह सोधरेण सुरुचिरलम्बोदरेण वरगुरुगुह सोधरेण सुरुचिरलम्बोदरेण करुणाकगौरकरेण करिमलहरणवरेण पञ्च मातङ्गमुख गणपतिना परिपालितोऽहं सुमुखेन श्रीपञ्चमातङ्गमुख गणपतिना। धन्यवाद। నా పేరు గంగనాథ్. మహామహులు కొలువుదీరిన ఈ సభలో నా మ్యాజిక్ ఎంతవరకు పనిచేస్తుందో తెలియదు, కానీ కొంచెం భయంతో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని నా షోని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నా. ఎక్కడో ఏదో షోలు చేయడం చాలా సులభం. విద్వన్మణులున్న మనవాళ్ళి సభలో రంజింపజేయడం అంత సులభం కాదు అని నాకు తెలుసు. మరొక్కసారి తప్పులుంటే మన్నించాలని కళామతల్లులు, అలాగే కళామూర్తులు, గురువర్యులు, మన అధ్యక్ష కార్యదర్శులు, అలాగే ట్రెజరర్స్, మన గీతాభవన్కు సంబంధించినటువంటి స్టాఫ్ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ శిరస్సు వంచి, మీరు పర్మిషన్ ఇస్తే నాకు తెలిసిన 4 మ్యాజిక్లు మీకు చూపించడానికి సాహసం చేస్తాను. మ్యాజిక్స్ అన్నీ లాజిక్సే. లాజికల్గా సాగిపోయే ఈ మ్యాజిక్ షోలో ఎలా చేశాను అనేది మాత్రం దయచేసి గమనించకండి. ఆనందం ఎంతుంది అనేది మాత్రం చూడండి. కార్యక్రమంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. జనరల్గా మ్యాజిక్ షో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఒక ట్రిక్ బేస్లో ఉంటుంది. జనరల్గా నేను మొట్టమొదట మ్యాజిక్ నేర్చుకుంటానికి దాదాపు 40 ఏళ్ల క్రితం పట్టాభిరామ్ గారిని అన్నయ్యని కలిసినప్పుడు మ్యాజిక్ ఎలా చేస్తాము అని అంటే ఆయన ఏం చేశాడు, ఇలా చూపించేసి 1 2 3 అన్నాడు. ఎలా వచ్చింది అని నేను ఆ రోజు చాలా చిన్న మొహంతో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వేదిక దగ్గర కలిసి అడిగితే, ఏం లేదురా, స్టిక్ ఉంటుంది, సిల్క్ ఉంటుంది, ఒకటి రీప్లేస్ చేయడమే మ్యాజిక్, అదే అసలైన మ్యాజిక్. సరే, షోలోకి వెళ్దాం.
జరుగుతుంది అంటే మెంటల్ మ్యాజిక్స్ అని చాలా ముందుకు వచ్చేసాయి.
ఇప్పుడు మనం ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేశాం. సమయం ఉందో లేదో కంటిన్యూ చేయొచ్చా? అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేశాం. ఏముంది అని అంటే స్టూడెంట్స్కి బ్లెస్ చేసే కార్యక్రమం, అవార్డ్స్ సత్కార కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన ఈ సందర్భంలో ఎంతోమంది బాగా చదువుకున్న ఎక్స్పర్ట్స్ పిల్లలు, ఎగ్జామినేషన్స్ బాగా మంచి మార్కులతో పాస్ అయినటువంటి పిల్లలు వేదికలో ఉండడం చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం. వాళ్ళతో ఒక మ్యాజిక్ చేద్దాం. ఎవరైనా 10th క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిన పాప స్టేజ్ మీదకి వస్తే ఒక మ్యాజిక్ చూద్దాం. అందరు ఫస్ట్ క్లాసేనా? ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి మరి. ఎందుకు? Radiohead. Radiohead. ఇంకోసారి చెప్పు. Radiohead. చప్పట్లు కొట్టండి సార్ ఒకసారి. అమ్మాయి ఏం చదివింది? ఏం చదివింది సార్ అమ్మాయి? రేడియో హెడ్. బ్యానర్ ఇదే, నేనేమీ మార్చట్లేదు. ఇప్పుడు మీరు చదవండి. గట్టిగా గట్టిగా చదవాలి, తప్పుంటే తప్పలు పెట్టాలి. ఏంటన్నా 10th క్లాసు 10/10 ఫస్ట్ క్లాసు నిర్మల హృదయం అంటే దాని అర్థం అమ్మాయి తెలివి తక్కువ అన్నది కాదు, వీడు మోసకారి అన్నది. మెజిషియన్లు మోసకారులే. ఎందుకు అలాగ అంటున్నాను అంటే మీ కళ్ళు మూసి తెరిచే లోపల మీ కళ్ళకు చేసే మోసం మ్యాజిక్, అది ఆనందాన్ని ఇనువడింపజేసేదిలాగా, అద్భుతంలో మిమ్మల్ని ముంచేదిలాగా ఉంటే అది సంతోషంగా ఉంటుంది. నేను మగపిల్లల్లో కూడా సన్మానం అందుకోబోతున్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఒక బాబుని స్టేజ్ మీదకి రమ్మంటాను నేను. నా దగ్గర ఎలక్ట్రానిక్ మ్యాజిక్ ఉంది. మ్యాజిక్స్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. మెంటల్ మ్యాజిక్ అది. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మ్యాజిక్ ఉంది నా దగ్గర, దాన్ని చూద్దాం. కొత్త పిల్లలు, వీడు మావాడు. చేసి తీసుకోండి, ఒక కవర్ మాత్రం నాకు వదిలేసేయండి. ఇది నా కోసమా? ఓకే సరే, ఇది నాది. ఇందులో ఏం నంబర్ ఉందో నాకు కూడా తెలియదు, వాళ్ళకు కూడా తెలియదు. మీ నంబర్లు ఓపెన్ చేయండి నాన్న. మీరు చూస్తున్నారు రంగనాథ్ మ్యాజిక్. ఇప్పుడున్నాం ఎలక్ట్రానిక్ మ్యాజిక్లో. ఏం నెంబర్ ఉంది? 1వ నంబర్. 1వ నంబర్ వచ్చినవాడికి 1 వచ్చింది అన్నట్టు. నీకెంతో అంటే నేనే కింద నంబర్ 3వ నంబర్. సరే, నన్ను కిందికి నెట్టేసినా పర్లేదు. ఇప్పుడు మీ నంబర్లు ఏమైనా మార్చుకుంటారా? నా దగ్గర 3 ఉంది. 3 ఎవరైనా తీసుకొని మీ నంబర్ నాకు ఇస్తారా? సరే ఓకే, నా దగ్గర ఇప్పుడు నంబర్ 1 అని చేశాడు నన్ను. సరే ఓకే నాన్న, ఏం లేదు, అది 3 ఉంది. చూసుకో, ఇక్కడ 1, 2, 3 నంబర్లు ఉన్నాయి. ఒక్క నంబర్ వేస్తే మాత్రమే ఈ ఎలక్ట్రికల్ స్విచ్ వెలుగుతుంది, లైట్. ఒక్క నంబర్ వేస్తే మాత్రమే ఈ లైట్ వెలుగుతుంది. ఆ నంబర్ ఏంటి అనేది నా దగ్గర ఉన్నది కావచ్చు, మీ దగ్గర ఉన్నది కావచ్చు. ఇప్పుడు కూడా ఛాన్స్ ఉంది. నంబర్ వేయబోయే ముందు స్విచ్ ఎప్పుడైనా మార్చుకుంటే మార్చుకోవచ్చు, మీ నంబర్లు మీరు ఉంచుకుంటే ఉంచుకోవచ్చు. ఓకే, ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తారు ఫస్ట్? నీకు వచ్చిన నంబర్ 2, నీ 2వ నంబర్ ఆపరేట్ చేయి దయచేసి. ఓకే రైట్ అంటే ఫెయిల్ అయ్యాడు. చప్పట్లు కొట్టొచ్చుగా, నేను గెలిచానన్నట్టు. ఇప్పుడు నీ దగ్గర 3 ఉంది. ఆశ్రిత్ ఆపరేట్ చేయి. 3 చూసావా, నా నంబర్ కొట్టేయాలని చూశాడు. ఇప్పుడు మీకేమనిపిస్తుంది అంటే అసలు ఏ నంబర్ గెలగదురా అది, వీడు మన చెవులో పూలు పెడుతున్నాడు, ఒక నంబర్ ఉంచుకున్నాడు అంతే అని అంటాడు. యూ డోంట్ ఆపరేట్, ఇట్స్ మై షో. నా దగ్గర 1వ నంబర్ ఉంది, 1 నా కోసం ఉంచారు. ఇది వెలగకపోతే ఇంకేముంది మ్యాజిక్? వెలగాల్సిందే. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. కోసం ఒక బెలూన్ ఉంచేసి మిగతా 2 బెలూన్లు వాళ్ళు పగలు కొడతారు. తర్వాత కదా మనం చూద్దాం. మీ పేరేంటి మేడం? గారు ఏం చేస్తుంటారు? విజయం స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు అరుణ గారు. చప్పట్లు కొడదాం. ఇక్కడ 3 రంగుల బెలూన్లు ఉన్నాయి మేడం. ఈ పెన్ తీసుకొని మీకు ఇష్టం వచ్చిన బెలూన్ని పగలగొట్టేసేయండి, మీ ఇష్టం. అంటే పింక్ని పగలగొట్టేశారు. థ్యాంక్ యూ.
మేడం మీ పేరు? కళ్యాణి, ఏం చేస్తుంటారు? ప్రైవేట్ స్కూల్, ఎక్కడ? సాక్రెడ్ హార్ట్ అకాడమీ. సాక్రెడ్ హార్ట్ ఆర్యనగర్. ఓకే, మీరు కూడా. థ్యాంక్ యూ. ఓ సూపర్. 2 బెలూన్లు పగిలిపోయినాయి. ఇప్పుడు మీరు చప్పట్లు కొట్టేస్తే నేను ఈ మ్యాజిక్ ఏంటనేది చూపిస్తా. కనబడుతుందా మేడం? ఇదంతా ఎందుకు కథ, ఏదో కథ అడ్డం తిప్పేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు కదా. అసలు అడ్డం తిరుగుతుంటేనే కథ, మ్యాజిక్. మీరు మీ 2 బెలూన్లు నేను ఇన్సిస్ట్ చేసినవి పగలగొట్టలేదు, మీ ఇష్టంతోనే పగలగొట్టారు, అంతే కదా. ఈ బ్లూ కలర్ నా కోసం, బ్లూ షర్ట్ వాడి కోసం ఉంచేశారు అని నేను ముందే డిసైడ్ అయిపోయి ఈ బెలూన్ని నేను రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నా. నేను రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నానని మీకెలా తెలుస్తుంది? ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ డోర్లు ఉన్నాయి. యారో మార్క్ ఉందా? ఉంటే చప్పట్లు కొట్టాలి కదా సార్, ఇది నా కోసం ఆపుతున్నాను అని. అయితే ఇప్పుడు అక్కలందరికీ డౌట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది అంటే, పిచ్చోడు లాస్ట్లో ఒక యారో మార్క్ చూపించాడు, మిగతా 2 కూడా ఉండొచ్చు కదా, అంతే కదా. డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టాలి. నిజానికి ఇందులో ఏమీ డౌట్ లేదు, ప్లేనే కదా. అంటే ఇది నా కోసం మీరు వదిలేసిన అదృష్టం. థ్యాంక్ యూ మేడం, నమస్తే. బాగుంటే ఇంకొకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి. మేడం ఏం లేదు, ఈ మ్యాజిక్ ఏంటి అంటే, ఇందులో నుంచి మీరు ఎక్కడ కట్ చేయమంటే అక్కడ నేను కట్ చేస్తాను. అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోబోతున్న కార్డు. ఆ కార్డు ఏంటి అంటే, అది కిరణ్ గారి మీద ఉన్న అభిప్రాయానికి నిదర్శనమే ఈ కార్డు. రైట్, ఇప్పుడు వెళ్దాం. మేడం మీరు ఒక కార్డు తీశారు, రైట్? మీ ఇష్టంతోనే తీశారు కదా. అవును సార్. ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి. అది హస్బెండ్ కిరణ్ గారి మీద కాదు, ఇప్పుడు ఏదైతే ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ సార్, ప్రెసిడెంట్ గారి మీద ఉన్న అభిప్రాయం, అంతే కదా మేడం. ఆవిడ ఒక కార్డు తీశారు, ఆ కార్డు మీకు చూపిస్తారు, మీరు చప్పట్లు కొట్టాలి. చూపించండి మేడం. మేడం ఏమంటున్నారు అంటే, మా కిరణ్ గారు కింగ్ అంటున్నారు. నిజమేనా? నిజమేనా? అయితే మేడం కింగ్ అని అంటంలో ఆశ్చర్యమేం లేదు. సినిమాల్లో హీరోయిన్గా పనిచేసే ఒక మేడం పూజా హెగ్డే గారు కూడా కిరణ్ గారు కింగ్ అని అంటున్నారు. చూడండి మేడం. అయితే పూజా హెగ్డే గారు ఏమంటున్నారు అంటే, ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్గా ముందుకు వెళ్ళి
కిరణ్ గారు మామూలు కింగ్ కదయ్యా, లవ్లీ కింగ్ అంటున్నా. ఇవి మ్యాజిక్లో ఏదైనా సాధ్యమే, అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసేది మ్యాజిక్. థ్యాంక్ యూ మేడం, నమస్తే. ఇందులో ఇంకో బాక్స్ ఉంది. శర్మ గారు చూస్తున్నారా? ఇట్స్ కాల్డ్ డై. ఇది మహాభారతంలో శకుని దగ్గర ఉండేది, అది నాకు ఇచ్చాడు. దీనికి 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి, ఆయన దగ్గర 2 ఉండేవి పాచికలు. ఇది ఒకటే పాచిక, దీనికి 6 నంబర్లు ఉంటాయి, 6 ఫేసులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉదయ్ గారు చేయాల్సింది ఏంటంటే, మేడం వచ్చారా? చేయొద్దామని కొంచెం. ఓకే రండి మేడం. మీరు ఒక నంబర్ ఇందులో పెడతారు ఇలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పెడితే 2 ఈ నంబరు. ఈ నంబరే పెట్టాలని లేదు, మీరు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకొని కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి ఒక నంబర్ పెట్టి మూత పెట్టి తీసుకురండి. రైట్. నమస్తే మేడం. 2 పెట్టారు మీరు, 1 కాబట్టి 2 పెడతారా? ఒకటే నంబరు. ఓకే, ఈ బాక్స్లో దీన్ని ఇలా పెట్టేదానికన్నా ముందు నేనేమడుగుతున్నానంటే, సార్ దీంట్లో ఇలా పెట్టమంటారా, ఇలా పెట్టమంటారా? ఓకే. ఓ సూపర్ సార్. మీరు పెట్టిన నంబర్ మీ కార్యవర్గ సభ్యులు ఎందరో? 21. అయితే ఈయన నెంబర్ ఏం పెట్టాడంటే 5 5 25 అని 5 నంబర్ పెట్టాడు సార్. అవునా? సార్ గారు మహాభారతంలో శకుని కన్నా ఎక్కువ మించిపోయింది. శకుని కన్నా ఎక్కువ మించిపోయాడు అన్నాడు, కానీ శకుని అనలేదు. ఇది వాళ్ళు పెట్టిన నంబరు, నంబర్ 5. థ్యాంక్ యూ మేడం. రైట్, నమస్తే. ఇంకొకటి 2 చూద్దామా? ఒక 4 2 అమ్మాయిలు 2 అబ్బాయిల్ని వేదిక మీదకి రావాలని నేను కోరుతున్నాను. 2 అమ్మాయిలు 2 అబ్బాయిలు. ఇద్దరు అబ్బాయిలు కూడా కొత్త పిల్లలు వచ్చిన వాళ్ళు. రానండి, రండి, పర్వాలేదు. నాగా మనస్విని. నాగా మనస్విని. ఓ సూపర్. ఏం చదువుతున్నావు? ఏ స్కూల్? కాకతీయ ఒలింపియా. ఓ ఒలింపియా. నీ పేరు? ఆకాంక్ష. ఆకాంక్ష. 10th క్లాస్ సాటిలైట్ అకాడమీ. ఓకే, ఇక్కడ నుంచో ఇక్కడ. రైట్. ప్లేస్మెంట్ మారకు దయచేసి. నీ పేరు నాన్న? సాయి దత్త. సాయి దత్త. ఏ స్కూలు? కాకతీయ. ఆకాష్. బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్. బొప్పంప మిగతా కదా. సరే, ఓకే. సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి, అవి వాటంతా సర్దుకుంటూ పోతూ ఉంటాయని పివి గారు ఎప్పుడో చెప్పారు. సరే చూద్దాం. నా దగ్గర 4 కవర్లు ఉన్నాయి. నేను 4కి 4 కవర్లు ఇస్తాను పిల్లలకి. స్వామి నమస్తే. ఇటిద్దరు ఉన్నారు. మీరు ఏదన్నా ఒక ఇద్దరిని చెప్పండి. ఏ ఇద్దరిని? చూస్ 2 people. దిస్ సైడ్ ఆర్ దట్ సైడ్? దిస్ సైడ్ 2 people. ఓకే, కొంచెం పక్క జరగండి. ఇట్లా choose anyone. This girl, what name? ఆకాంక్ష. Akanksha. Okay, open your cover. Show that card. You are
సెలెక్ట్. మీరు ఈ పాపనే సెలెక్ట్ చేస్తారు అని నేను మెజిషియన్గా ప్రిడిక్ట్ చేశాను. నమస్కారం. ఇప్పుడు అందరికీ డౌట్ వస్తుంది, ఉదయ్కి ముందే డౌట్ వచ్చింది, మిగతా 3 కవర్లు కూడా చూపిస్తే బాగుంటుంది కదా, మర్యాదగా ఉంటుంది కదా అని. ఏమన్నారు? మర్యాదగా ఉంటుంది కదా అని. నాన్న ఓపెన్ చేయి, ఫస్ట్ నీ కవర్ ఓపెన్ చేయి, చూపించు. ఇట్స్ బ్లాంక్. నాన్న ఇక్కడ వెలుగులోకి రా. ఇట్స్ బ్లాంక్. యువర్స్ ఆల్సో బ్లాంక్. థ్యాంక్ యూ మై డియర్. బాగుందా మ్యాజిక్? హాయ్. రైట్. థ్యాంక్ యూ మై డియర్స్. ఎల్ చంద్రశేఖరరావు గారు. Not be last but not least, it is myself, Srinath Medicherla. శ్రీనాథ్ మెడిచర్ల గారి దంపతులు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి సభ్యులని. బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సంఘము గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ముందరికి వెళ్తోంది. ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న మీ అందరికీ ఒకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా మన బ్రాహ్మణులకు తెలియజేయండి ఏమంటే, మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం కానీ అనుకున్న స్థాయిలో రావడం లేదు. ఎందుకంటే మీరు సహాయ సహకారాలు అందిస్తేనే సంఘం అనేది ముందరికి వెళ్తుంది. కాబట్టి మీరు కొద్దిగా ఇది దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నప్పుడు మీరు అధిక సంఖ్యలో వస్తే కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న సంఘ సభ్యులకు కానీ అది నిర్వహిస్తున్న వారికి కానీ కొద్దిగా ప్రోత్సాహంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎన్నికలు జరిగేటప్పుడు సాధారణంగా రాజకీయ నాయకుడు ధన్మని స్టేజ్ మీదకి రాడు, ప్రజలను చూసిన తర్వాతనే స్టేజ్ మీదకి వస్తాడు. ఎందుకంటే మన కార్యక్రమాలకి మనము రాకపోతేనే మనము దిగజారిపోతున్నట్లుగా మనం లెక్కకి తీసుకోవచ్చు. దయచేసి రాబోయే రోజుల్లో కూడా వీరు నిర్వహించే కార్యక్రమాలకి కొద్దిగా అధిక సంఖ్యలో మన బ్రాహ్మణ బంధుమిత్రులు పాల్గొని ఇటు కార్యక్రమాలని దిగ్విజయం చేయవలసిందిగా మరీ కోరుచున్నాము. అదేవిధంగా ప్రతి కార్యక్రమము అందరికీ మనం తెలియజేయలేం కాబట్టి మీకు మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక 3కి షేర్ చేయండి కనీసం. ఎందుకంటే పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కొందరు జేఈ మెయిన్స్ రాస్తున్నారు, కొందరు డిఫరెంట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు. కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా అక్కడ హెల్డప్ అయి ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమాలకి తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళ తాతలు, ముత్తాతలు, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వస్తే గిట ఎంతో సంతోషంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ఉన్నదే చాలా తక్కువ సంఖ్య. మనం ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మా బ్రాహ్మణులు చాలా ఉన్నారండి, మాకు కూడా ఏమైనా సహాయ సహకారాలు రావాలన్నా కానీ పొలిటికల్ లీడర్స్ ముందరికి వస్తలేదు. ఎందుకంటే ప్రతి సంఘానికి ఒక కళ్యాణ మండపం కానీ
ఇతరత్ర కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటున్నప్పుడు కానీ వారి స్ట్రెంగ్త్ని చూపించుకుంటున్నారు. వాళ్ళది వేలల్లో ఉంటే మనది వందల్లో కూడా ఉండడం లేదు. కనీసం మనం ఒక ప్రోగ్రాం జరుపుకుని ఒక పొలిటికల్ లీడర్ని ఇన్వైట్ చేద్దామంటే మనమే క్వశ్చనార్థకం వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే స్టేజ్ మీద కాదు, స్టేజ్ కింద ఉండే జనాలు చూస్తే పొలిటీషియన్స్ వస్తారు, లేకపోతే రారండి. మీరు అధిక సంఖ్యలో లేకపోతే మన బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సంఘం కానీ బ్రాహ్మణులు కానీ ఇదే విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనము ఫైనాన్షియల్గా ఫుల్ పేజ్డ్గా ఉన్నాం కానీ రాజకీయంగా లేము. రాజకీయంగా మనకి కార్యక్రమాలు కానీ రాజకీయ నిధులు రావాలంటే గిట మన స్ట్రెంత్ని మనం ప్రూఫ్ చేసుకోవాలి. మీరు ముందరికి రాలేదనుకోండి, మనం ఇట్లానే ఉంటాం. వ్యక్తిగతంగా అందరూ ఫైనాన్షియల్గా బాగానే ఉంటారు. మన సామూహికంగా అనేది మనము ఎట్టి పరిస్థితిలో రుజువు చేసుకోవాలి. ఈ రుజువు చేసుకోవాలంటే మీరు అధిక సంఖ్యలో రావాలి. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సంఘంలో కూడా సభ్యులు కూడా ఎంతమంది ఉంటారు? ఒక 300, 400, 600 మంది ఉంటారు. కానీ మనం ఓటర్స్గా ఎంతమంది ఉంటాము? 5,600 మంది ఉంటాం. 5,000 నుంచి 6,000 మధ్య ఉంటాం. గత ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కూడా ప్రోగ్రాం పెట్టినప్పుడు కూడా ఎక్కువ మంది రాలేదు. రాజకీయ నాయకులు ఏమనుకుంటారు, అరే వీళ్ళు ఎక్కువ లేరురా బ్రాహ్మిన్స్ అనుకుంటారు. అదే అదర్ క్యాస్ట్ చూసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా వస్తారు. ఒక అవార్డు ఫంక్షన్కి ఒక ఎమ్మెల్యేనో ఒక ఎంపీనో పిలవాలి అంటే జీవనంచ దిశో దిశః దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం విష్ణు జనార్దన దీపేన హరతు మే పాపం దివ్యర్జ్యోతి నమోస్తుతే. ఓం వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్యా సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదః. ఓం ప్రణో దేవి సరస్వతి వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్ర్యవతుః. ఓం ఘనానాం త్వా గణపతిం అవామహే కవిం కవీనాపమశ్రవస్త్రవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పదః ఆననుసృణవన్నోతి విస్తీదసాధనం. బోల్ విఘ్నేశ్వర భగవానికి జై. జై. తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సంఘం నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రతిభా పురస్కార కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి సంఘం తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. అయ్యా, ఈ కార్యక్రమము మనము ప్రతి సంవత్సరము నిర్వహించే కొత్త ఏం కాదు. దాదాపు 4 సంవత్సరాల పైబడిపోయింది. కానీ మనలో ఉత్తేజము రాలేదు. ఇదేంది? బాలబాలికలను ఉత్తేజపరచడానికి ఏర్పరచబడినటువంటి కార్యక్రమం. వాళ్ళు సంవత్సరం పొడవునా రాత్రి పగలు చదువుతూ ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళు మెరిట్ స్టూడెంట్గా తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తులు. మరి వారి తల్లిదండ్రులు ఎన్ని కష్టాలు పడిండవచ్చు? ఆర్థికంగా కావచ్చు, గృహపరంగా కావచ్చు, ఆదాయపరంగా కావచ్చు, ఎన్ని రకాలుగానో కష్టపడితే కానీ ఫలితము దొరకలేదు. తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళు ఒక పూట భోజనం చేయకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ పిల్లలు ఉత్తీర్ణులైందంటే అందులో ఫస్ట్ క్లాస్లో సెకండ్ క్లాస్లో ర్యాంకులోనో ఉత్తీర్ణులైందంటే ఎంతో సంతోషం. మన కష్టాలన్నీ కూడా మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఉన్నది. మన పిల్లలతోనే మన యొక్క డిగ్నిఫై కూడా పెరుగుతుంది. మన యొక్క డిగ్నిఫై పెరుగుతుంది. అది చూసినావురా ఫలానా బిడ్డ ఆమె మెరిట్లో పాస్ అయింది, ఏమనుకుంటున్నావు అంటాం మనం. అలాంటి మనకు ఈ డిగ్నిఫై వస్తుంది. మరి విద్యార్థులారా, మీరు ఈ పురస్కారము తీసుకున్నంత మాత్రాన సరిపోలేదు. ఇప్పుడు మీ పైన బరువు బాధ్యతలు వేయడం అనేది జరిగింది. ఇక ముందు ఇది కేవలం మొదటి మెట్టు. 10th క్లాస్ అనేది, ఇంటర్మీడియట్ అనేది, 10th క్లాస్ మనకు పునాది లాంటిది. దీంట్లో మీరు 500 సంపాదించిందా 600 సంపాదించిందా లెక్క కాదు. ఇక ముందు ఏదైతే పరిస్థాయి పోతున్నారో, ఇంజనీరింగ్ కావచ్చు, పాలిటెక్నిక్ కావచ్చు, వివిధ శాఖలు పోతూ ఉంటారు. అందులో కూడా
మీరు మెరిట్ సంపాదించి మీ తల్లిదండ్రులకు మంచి పేరు తెస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మన విద్యార్థులు ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో మీకు 500 మార్కులు వచ్చినాయి. ఈరోజు సాల్వనో మెమోంటోనో ఇచ్చి మీకు సన్మానం చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం ఇంతతో ముగిసింది, అయిపోయింది. దాని విలువ అయిపోలేదు, ఇంకా ముంగట విలువ ఉన్నది. మిమ్ములను చూసి రేపటి రోజు వచ్చే సంవత్సరం ఎవరైతే పిల్లలు 10వ తరగతి పరీక్షలు రాస్తారో వాళ్లకు మీరు మార్గదర్శకులు. వాళ్ళు వచ్చి మీకు అడుగుతారు, మీకు 550 మార్కులు ఎట్లా వచ్చినాయి, 600 ఎలా వచ్చినాయి, నువ్వు ఎలా కష్టపడ్డావు, మాకు కొద్దిగా సలహా ఇవ్వండి అనే విషయాలు మీకు అడుగుతారు. అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా మీరు మార్గదర్శకులు కావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. ఇది మీ యొక్క స్పిరిట్, మీ యొక్క నైపుణ్యత అనేది రాబోయే పిల్లలకు మార్గదర్శకం. అలాగే తల్లిదండ్రులారా, ఎవరైతే అంటే ఏమనుకోకండి, ఇది నిత్య జీవితంలో చూస్తున్నటువంటి మా యొక్క అనుభవాలు. నేను ఒక హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేశాను, ఎంఈఓగా పనిచేశాను. చాలామందికి ఇప్పుడు కూడా సలహాలు చెబుతూనే ఉంటాను. వానికి ఎంపీసీ ఇష్టమే లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, తల్లిదండ్రులు రేయ్ నువ్వు ఎంపీసీ తీసుకో. అలాంటి బలవంతరం చెయ్యకండి, దాంతో ఎన్నో దోషాలు ఉన్నాయి. నాకు స్పీచ్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు, నాకు స్పీచ్ ఇవ్వడానికి రాదు. ఇవ్వు అంటే నేనేమి ఇస్తామా? ఇవ్వలేదు. పిల్లల యొక్క ఆసక్తి చూడండి, అభిరుచి చూడండి, వారు ఏ వైపు పోదలుచుకున్నారు, వానికి ఫ్రీనెస్ ఇవ్వండి. ఇచ్చిన తర్వాత మీ పెద్దలను కూర్చొని చర్చించి ఆ తర్వాత వానికి జాయిన్ చెయ్యండి. వాడు ఎలక్ట్రిసిటీలో నేను పోదా అంటారు, మీరేమంటారు బైపీసీ తీసుకోమంటారు. వారేం చదువుతారు, 2 సంవత్సరాల తర్వాత పేపర్లో చూస్తే మన నంబర్ కనిపించదు. అప్పుడు వానికి ఇష్టం ఉన్నట్టు కొడతాం, తిడతాం, ఇష్టం ఉన్నట్టు చేస్తాం. అది చాలా తప్పు. నా యొక్క విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, తీసుకున్నాక మీరు ఆలోచించి వానికి తగినటువంటి విషయాన్ని ఇచ్చి ముందుకు తీసుకోపోండి. అట్లయితే వారు నిచ్చెన పై అంతస్తు దాకా ఎక్కడానికి అవకాశము ఉన్నదని చెబుతూ ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ అభినందనలు తెలియజేస్తూ, విద్యావంతులనే కాకుండా సంస్కారవంతులను చేయండి. పిల్లలు విద్యావంతులు అని అంటే క్యారియర్ అనుకుంటూ పోతే వాళ్ళు క్యారియర్లో పోతారు, మనం క్యారేజ్లో ఉండిపోతాం. కాబట్టి సంస్కారవంతులుగా తీర్చిదిద్దండి. ఇంకొకటి, చిన్న చితకా పనుల్ని ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పటి నుంచే చేయించండి పిల్లలతో. నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను. మా బాబు ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత ఒకరోజు బల్బు షార్ట్ అయిపోతే, బాబు బల్బు పెట్టరా అని అన్నాను. వాడికి ఎలా పెట్టాలి అని అన్నాడు. రియల్లీ నేను షాక్ అయ్యాను ఆ రోజు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనకు బల్బ్ అంటే ఏంది, హోల్డ్ అంటే వాడికి తెలియదు. అది స్కూల్లో నేర్పరు కదా. కానీ మనం ఇంట్లో లేదో బల్బు షార్ట్ అనేది ఎవరు పెడతాడు, మనకు తెలిసి ఉండాలి. కాబట్టి ఇంట్లో చేయవలసిన చిన్న చితక పనులు అన్నీ మన పిల్లలకు కష్టము కావద్దు అనేది తల్లిదండ్రులది మంచి ఆలోచనే, కాదనను. కానీ ఎన్ని రోజులు మీరు అతన్ని వేళ్ళు పట్టుకొని నడిపించగలుగుతారు? అతని కాళ్ళపైన అతను నిలబడడానికి మీరు చేయూతనివ్వండి. ఆ విధంగా మీరు తీర్చిదిద్దండి వాళ్ళని. లోక జ్ఞానం కూడా కావాలి, చదువు ఒక్కటే కాదు. చదువు లేకపోయినా బ్రతికే వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా బ్రతుకుతున్నారు. లోక జ్ఞానం లేనివాడు మాత్రం మనుగడ సాగించలేడు. కాబట్టి లోక జ్ఞానము, సంస్కారము. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏంటంటే, ఇప్పుడు వచ్చిన పిల్లలు 10th క్లాస్ అయిపోయిందనంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గూడు వదిలి ఎగిరిపోయే పక్షులే. ఎందుకంటే హాస్టళ్లలో ఇంటర్మీడియట్లో ఎక్కడ పోయి ఉంటారు. మీరు వాళ్ళకి ఇంకేం నేర్పలేరు, ఇక అయిపోయింది.
ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో అంతే ఉంటూ పోతుంది. కనీసం చిన్న పిల్లలు ఎవరి దగ్గర అయితే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి అయినా మీరు శ్రద్ధ చూపించండి. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు संघाనికి మరొకసారి यांच्याकडून खूप मोठ्या अपेक्षा आहेत, तेव्हा ह्यांच्याकडून पुढे असंच कार्य हो आणि त्यांना शिक्षणात उज्ज्वल यश मिळो अशी मी ईश्वराचरणी प्रार्थना करतो आणि तेलंगणा ब्राह्मण सेवा संघाच्या कार्याला मी शुभेच्छा देतो. जय जय रघुवीर समर्थ. అలానే వారి యొక్క ఆలోచనలు మీకు తెలియజేస్తున్నారండి. మార్కులు తెచ్చుకొని ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతూ మీ తల్లిదండ్రుల యొక్క కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఇలాగే ఎన్నో కోరుతున్నాము. తండ్రి గారికి సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము సభ్యులని. महाराज इकडे बघा. महाराज की किरण सर इकडे बघा. రైట్. పిల్లలందరికీ కూడా బాసర సరస్వతి యొక్క పూజారి గారిచే ప్రసాదం మరియు కుంకుమ వచ్చింది, వారు స్పాన్సర్ చేశారు. అలాగే లయన్స్ క్లబ్ వారి తరఫున కూడా పుస్తకాలు అందించడం జరుగుతుంది. ఇంకొకరు కూడా పెన్నులు భగవద్గీత గోపాల్ శర్మ అడ్వకేట్ గారు భగవద్గీత అంటే ఆ భగవద్గీత చూసి కనీసం శ్లోకాలు నేర్చుకుని దాంతో కొంచెం ఉత్తేజం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఆ భగవద్గీత వాళ్ళు అందించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇంకొకరు కూడా జనగామ వారు కావచ్చు. అవార్డు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. చప్పట్లు మైమరుస్తున్నట్టున్నారు. మైమగ్ధు अम्मा असं सर का मध्ये सर चला. हां इकडे पहा समजा इकडे पहा. ओके राईट. सर महाराज समोर. हां राईट. हां मामा. हां राईट. మేడం మేమంటే ఉండండి సార్, ఉండండి దగ్గర ఉండండి. ఇటు చూడండి సార్. బాసర దేవాలయ సార్ ఇటు చూడండి సార్. సార్ ఇద్దరు సార్ ఇటు ఉండండి. రాఘవేంద్ర శాస్త్రి సన్ ఆఫ్ మన్ సార్ ఇటు జరగండి సార్. ఇటు చూడండి. సార్ కిరణ్ సార్ ముంగట అవి కొంచెం ఇటు జరగండి ముందు. ఓకే ఓకే
చూడండి అందరు చూడండి చూడండి సార్. చప్పట్లు సార్. ప్రతిసారి చెప్పాలా, క్యాండిడేట్ అక్కడ సన్మానం జరుగుతుంటే మీరు ఆటోమేటిక్ వచ్చేసారు చేతిలో. ఇలాంటి అవార్డ్స్ ఇంకెన్నెన్నో తీసుకోవాలని పిల్లలని కోరుతున్నాము. చప్పట్ల వర్షము. భోజనాలు అరేంజ్మెంట్ చేశారండి. ఎవరు కూడా వెళ్ళిపోవద్దు. అవార్డు గ్రహీతలు స్పెషల్గా వారికి అందరికీ అమ్మవారి ప్రసాదం ఇస్తున్నాము. పిల్లలందరికీ మెమెంటో, అమ్మవారి కుంకుమ, లడ్డు, షాల్వా, పెన్ను, తర్వాత భగవద్గీతలు కూడా ఇస్తున్నామండి. నెక్స్ట్ మీరు ఇంకొక మెరిట్ మార్క్స్ తెచ్చుకునే లోపు భగవద్గీత యొక్క శ్లోకము ఒకటో రెండో మీకు వీలైనంత మట్టుకు చదివి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి కుటుంబ సభ్యులతో ఎంత ఆనందంగా ఉంది ఆ చిన్నారి. చూడండి, నేను కూడా అవార్డు తీసుకుంటాను రాబోయే కాలంలో అన్నట్టుగా నవ్వుతుంది అమ్మాయి. చాలా ముద్దుగా ఉంది, చాలా చక్కగా చూస్తుంది అందరినీ. చూడండి అమ్మాయి. ఆకాశ్ ఇక్కడ వెళ్ళిపోతా. కుటుంబ సభ్యుల యొక్క ఆనంద వేళ ఎంత చక్కగా ఉంది చూడండి. అందరికీ ముచ్చటగా ఉంది. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరి ఆశీర్వచనముల మధ్య ఈ పిల్లలు ఎంత చక్కగా వాళ్ళ మెమెంటోస్ తీసుకుంటున్నారు చూడండి. నెక్స్ట్ కుల్కర్ణి లాస్య, డాటర్ ఆఫ్ కుల్కర్ణి ప్రవీణ్ కుమార్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. కుల్కర్ణి లాస్య, డాటర్ ఆఫ్ కుల్కర్ణి ప్రవీణ్. వీరిని సన్మానించడానికి రమేష్ కుల్కర్ణి పుల్కల్ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఫోటో రాదు. అవార్డు గ్రహీతలందరికీ పేరెంట్స్తో పాటు భోజనాలు అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి అందరూ విందు భోజనం ఆరగించి వెళ్ళండి. సార్ ఇటు చూడండి. రికార్డింగ్ చేసేది మర్చిపోయింది. సార్ ఇటు చూడండి. కొంచెం దగ్గర రైట్. చెప్పట్లండి, మర్చిపోతున్నట్టున్నారు. చేశారు. లాస్ట్ ఇంకా 3 స్టూడెంట్సే ఉన్నారు. దయచేసి కొంచెం ఓపికతో అందరూ కూర్చోండి. పిల్లలందరికీ గ్రూప్ ఫోటో తీస్తున్నారు. రేపటి పేపర్లో మీ మెమరీగా ఉండిపోవడానికి మీకు అది ఒక అవకాశం. నాన్న ఆగండి.
శర్మ. నెక్స్ట్ సామవేదిత కుల్కర్ని డాటర్ ఆఫ్ వెంకటేశ్వర శర్మ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. వీరికి మల్లికార్జున్ రావు గారిచే అవార్డు ఇవ్వబడుతుంది. దయచేసి ఎవ్వరు కూడా వెళ్ళిపోవద్దండి. అందరూ భోజనం చేసి మాత్రమే వెళ్ళాలి. ఫుడ్ వేస్ట్ అవుతుంది. మరి బ్రాహ్మణుల చేత వండించిన వంట అది. ఎవ్వరు కూడా ఎలాంటి డౌట్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు భోజనం చేసి వెళ్ళాలి. మీరు భోజనం చేసి వెళ్తేనే సంఘానికి గౌరవం ఇచ్చినట్టు. దయచేసి కుటుంబ సభ్యులు కూడా దంపతుల సహంగా వేదిక మీద ఉన్నారు. ఎంత సంతోషంగా ఉంది చూడండి, కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా వేదిక మీద ఉంటే. చప్పట్ల వర్షం. లాస్ట్ అవార్డు అండి. వెరీ నైస్. పుల్లప్ప కీర్తన శర్మ డాటర్ ఆఫ్ పుల్లప్ప ప్రవీణ్ శర్మ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నారు. పేరు నమోదు చేసుకొని ఎవరైనా పేర్లు మిస్ అయినా అన్నా కానీ మీరు వేదిక మీదకి వచ్చి మీరు చెప్పొచ్చండి. ఎవరైనా పేర్లు మిస్ అయినాయా, చదవడంలో పొరపాటు ఏమైనా జరిగి ఉంటే, రాయడంలో ఏమైనా పొరపాటు జరిగి ఉండొచ్చు. ఎవరైనా లేట్గా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మీరు ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేయించుకోవచ్చండి. ఓకే అవార్డు ఆగమని చెప్పండి. మరి మహారాజు గారి చేత ఆశీర్వాదం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఉండండి. పవన్ గారు ఇంకా అయ్యా బ్రాహ్మణోత్తం రండి, పైకి రండి, ఆశీర్వాదం ఇద్దాం. డ్రెస్ కోడ్లో ఉన్న అయ్యగారులు అందరూ కూడా ఇక్కడ బ్రాహ్మణోత్తంలే, కానీ డ్రెస్ కోడ్లో ఉన్న వాళ్ళు రండి. గణపతిం అవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్త్రవం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాన్ బ్రహ్మణస్పతానం తృణమన్నోతిభిः సీదసాధనం. ఇంకా చిరంజీవినః విద్యా విషయ సర్వవిధ అభ్యున్నతి ప్రాప్తిరస్తు. పిలువగానే తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సంఘం కార్యక్రమం నిర్వహించినటువంటి అధ్యక్షుల వారిని 2 మాటలు చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాము. దయచేసి ప్లీజ్ సార్ అందరూ ఒక్క నిమిషం. అందరికీ థ్యాంక్స్. అధ్యక్షుల వారికి ఒకసారి కరతాళ ధ్వనులతో తప్పట్లుగా ఎందుకంటే ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాన కర్త కర్మకు ధన్యవాదాలు తెలుపవలసిందిగా మరి కోరుతున్నాం. ఒక్కసారి అందరు గట్టిగా జై బ్రాహ్మణ్ అనాలి. జై బ్రాహ్మణ్, జై బ్రాహ్మణ్, జై పరశురామ్, జై బ్రాహ్మణ్. కళని ప్రదర్శించి నిజామాబాద్ జిల్లాకి పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక మంచి మ్యూజిషియన్ మన నిజామాబాద్ జిల్లాకి ఉండడం నిజంగా మన అందరి అదృష్టం. మెరిట్ స్టూడెంట్స్ అవార్డ్స్ 2018 నుంచి స్టార్ట్ చేశాము. ప్రతి సంవత్సరము ఇదే విధంగా 2018 నుంచి ఇస్తూ పోతున్నాము. మెరిట్ స్టూడెంట్స్కు ఎంకరేజ్ చేస్తూ దాంతోపాటు వారికి నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఫైనాన్షియల్లీ కూడా వారికి విన్న ఫస్ట్ ప్రైజ్, సెకండ్ ప్రైజ్ ఆ విధంగా కూడా ఇవ్వాలని ఫ్యూచర్లో అనుకుంటున్నాము. దాంతోపాటు బ్రాహ్మణ జాబ్ మేళా అది కూడా పెట్టాలనుకుంటున్నాము. మళ్ళీ బ్రాహ్మణ భవన్ కోసం కూడా మాకు కోరిక ఉన్నది. అందరం కూడా మన పొలిటీషియన్స్కు వాళ్ళకు రిప్రజెంటేట్ చేశాము. వాళ్ళు కూడా అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. అది కూడా త్వరలో మా కోరిక నెరవేరాలని బాసర అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో కానీ వారి దీవెనలతో వారి మన పూజారి గారి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు ప్రసాద కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. ఇంతకుముందు కూడా ఇదే విధంగా సంస్కారం చేస్తుంటే మన బాసర అమ్మవారి దీవెనతో పిల్లలంతా పైకి వెళ్ళారు. అమ్మవారి దీవెనలు ఎప్పుడు పిల్లలపైన ఉన్నది కనుక అందరికీ మంచి కావాలని బ్రాహ్మణ సంక్షేమ సంఘం ద్వారా కోరుతున్నాం.